أهلا وسهلا بكم لنا في بودكاست مساحات من منظمة البوصلة. In the name of peace, democracy and freedom for all. It is an ideal which I hope to live for, but it is an ideal for which I am prepared to die. عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مساحات اللي تقدمه منظمة البوصلة. اليوم سعداء جدا باستضافة الأستاذة والباحثة في العلوم السياسية مدام مريم بن سالم. مرحبا بك. مرحبا، يعيشك. مدام مريم بن سالم هي باحثة في العلوم السياسية، اهتمت في أعمالها بعديد المسائل اللي تخص الانتقال الديمقراطي في تونس وغيرها. اليوم باش نتناولوا معاك بعض المسائل المتعلقة بالانتقال الديمقراطي ولا بمصطلحات اللي تنجم تنطبق على الحالة التونسية من منظور يعني العلوم السياسية. نحب نبداو بسؤال يخص مصطلح ولا الباراديغم اللي فرض نفسه في تحليل الحالة التونسية على امتداد سنوات، اللي هو الانتقال الديمقراطي. ماذا بينا من منظور علمي نسألوه المصطلح هذا، لأنه حتى في التناول الإعلامي ولا التناول التحليلي لتونس تم استعماله بشدة من غير ما يكون ديما عنا اتفاق حول شنو يعني بالضبط انتقال ديمقراطي وشنو هو المصطلحات اللي تقرب له، كما انتقال سياسي. شنو الانتقال السياسي، شنو الانتقال الديمقراطي، شنو رأيك؟ بالنسبة للانتقال الديمقراطي، المفهوم متاعه هو الانتقال من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي، يعني إرساء نظام ديمقراطي بعد سقوط نظام سلطوي. مصطلح انتقال سياسي هو اللي فضلوه الباحثين معناتها في العلوم السياسية. على خاطر اللي الميزة الأساسية متاع الفترة هذه اللي تجي بعد سقوط نظام سلطوي هي الانسيرتيتود، معناتها انه ما عندنا حتى سيرتيتود حول شكل النظام الذي سيتم ارساؤه خلال الفتره الانتقاليه هذه. ينجم تعطي نظام ديمقراطي ومؤسسات ديمقراطيه، كما تنجم تعطي نظام سلطوي جديد او رجوع للنظام السلطوي القديم، donc une sorte de restauration. Et donc ce qu'on appelle en fait une transition politique, c'est la période elle est entre la chute d'un régime autoritaire et la mise en place d'un nouveau régime, quelle que soit sa nature. Et on a les acteurs en fait politiques pendant cette période-là, pendant cette phase-là, qui est relativement courte, ça ne s'étend pas sur de longues années. Ils vont mettre en place en fait de nouvelles règles du jeu. Donc les règles du jeu qui avaient cours sous le régime autoritaire n'ont plus cours, et ils doivent justement interagir ensemble pour mettre en place de nouvelles règles du jeu politique qui peuvent être démocratiques ou pas. فما شكون يقول اللي الانتقال الديمقراطي في تونس تم على حساب نوع آخر من الانتقال اللي هو الانتقال الثوري، انه فما رؤيتين متنافستين للانتقال السياسي اللي عرفته تونس. هل أن الانتقال الثوري هو مصطلح عنده أسس في العلوم السياسية؟ بالنسبة للانتقال هي مش مصطلح انتقال ثوري. مثلا نرجع لهنا اللي تقول فيه معناتها me renvoie à ce qu'a écrit Camus مثلا، ميشيل كامو، qui est un politiste français. Il y a في تونس il y a eu deux révolutions, ce qu'il appelle la révolution de la dignité ثورة الكرامة et la révolution institutionnalisée. شمعناتها من بعد سقوط نظام بن علي شنو صار؟ فعندنا الثورة، فهمتني؟ ودايوغ في السيانس بوليتيك في العلوم السياسية راهو ما فماش معناتها توافق حول مفهوم الثورة، أو أنه اللي صار في تونس يعتبر ثورة أو ريفولت. دونك نقولوا ثورة، صارت ثورة، لكن لي ريفانديكاسيون والمطالب فهمتني الثورية ما كانتش كلها مطالب انستيتيوشنال، معناتها تدور حول مؤسسات أو إرساء مؤسسات ديمقراطية particulièrement. المطالب et les revendications étaient très différentes et portaient essentiellement sur des revendications, étaient plutôt de nature économique, sociale, etc. شنو اللي صار بالنسبة لكامو؟ c'est que الفترة الانتقالية ou la période de transition
a été essentiellement une révolution institutionnalisée, c'est-à-dire la mise en place d'institutions politiques qui étaient démocratiques, tandis que toutes les revendications sociales et économiques qui sont en rapport avec la révolution et les revendications en fait révolutionnaires ont été laissées de côté. Donc le terme transition révolutionnaire, je ne le connais pas. Il y a des trajectoires révolutionnaires. On peut parler d'une trajectoire révolutionnaire qui peut se maintenir dans le temps ou pas, et qui peut aboutir à des résultats très différents. Ce qui caractérise les situations politiques, qu'elles soient révolutionnaires ou non, c'est surtout en phase de transition, c'est l'incertitude. بما معناه أنه المآل نتاع الفترة الانتقالية que soit خدت منحى ثوري أو أم لا, le résultat نتاعو n'est jamais connu à l'avance. Et donc, c'est la raison pour laquelle de nombreux politistes et de sociologues du politisme considèrent qu'il faut justement analyser les situations révolutionnaires, les processus révolutionnaires, et que, voilà, on ne peut pas prévoir ce qui aurait pu se passer et le résultat final de cette révolution et après la phase de transition. واضح. بعد الثورة وضع مؤسسات ديمقراطية وانتخابات وقوى سياسية جديدة ظهرت على الساحة. فما زاد ممارسة ولا تسمية لممارسة اللي هي التوافق، اللي في أوقات وصفت حالات وين الفاعلين السياسيين قدروا أنهم يخرجوا من أزمات معينة عن طريق ما سمي بالتوافق، وفي حالات أخرى ولا التوافق عنوان ل ممكن اتفاقات سياسية عندها جانب سلبي. فما شكون يقول أنه التوافق هو ينزع كل معنى على الديمقراطية، لأنه ينزع السجال وينزع الاختلاف الطرح ما بين الفاعلين السياسيين. شنو نجم نقولوا على مصطلح التوافق وشنو علاقته في الأدبيات في العلوم السياسية بمصطلحات قريبة كما الديمقراطية التوافقية ولا غيره؟ بالنسبة للتوافق، هو مفهوم التوافق شنو؟ مفهوم التوافق c'est finalement le dépassement des antagonismes et une sorte de consensus، يعني توافق بين الفاعلين السياسيين حول les valeurs disons qui les animent. فما في العلوم السياسية, en tout cas في philosophie politique, la position de Chantal Mouffe qui considère dans son ouvrage L'illusion du consensus, dans lequel elle considère que justement le consensus est une illusion. علاش؟ على خاطر الpolitique est essentiellement une question de conflit. Donc il faut que la scène politique ou le champ politique soit un champ ouvert justement à l'expression des divergences, à l'expression des projets contradictoires dans le respect des règles du jeu démocratique et des institutions démocratiques. اللي صار في تونس شنو؟ اللي صار في تونس هو انه تم استعمال التوافق كيف ما قلت انت في مرحله معينه اللي هي مرحله نتاع ازمه سياسيه كبيره. يعني في المجلس التاسيسي كان فما صراع بين القوى السياسيه حول les valeurs justement, حول les règles du jeu finalement qui allaient être instaurées avec cette constitution. Il y a eu des assassinats politiques et une crise avec le sit-in de Bardo, etc., qui a été, en tout cas, cette crise a été résolue grâce au dialogue national, le quartet, etc. Et donc, ils se sont mis d'accord, ils ont mis en place au sein de l'ANC, de l'Assemblée nationale constituante, une commission qui est la commission des consensus, اللي ما تمش فيها احترام مبدأ الأغلبية ou le proportionnel, c'est-à-dire que tous les participants à cette commission avaient exactement le même poids. Ce qui peut être une très bonne chose en contexte de crise. Or, les SAR في تونس, est-ce qu'il y a ce qu'on peut dire dévoyer le processus démocratique ou la consolidation de la démocratie, quand la constitution de 2014 a été votée.
on a commencé à mettre en place des institutions démocratiques. Il y a eu une première alternance pacifique au pouvoir en 2014 et tout, et on entrait dans la phase de consolidation et de création de ces institutions démocratiques prévues par la Constitution de 2014. التوافق ساعة متاع حول الدستور ولد des situations de blocage كيفاش على خاطر التوافق في بعض المسائل مثلا فيما يخص الدولة دينية أو مدنية أو مكانة الدين فهمتني في الدستور التونسي c'était une sorte de plus qu'un accord entre les différents protagonistes, c'était une sorte de neutralisation mutuelle. معناتها كل واحد ما يخليش الآخر donc son adversaire ينجم يقدم. Donc c'est pas vraiment un consensus dans la mesure où c'est une neutralisation. هذه حاجة. الحاجة الثانية بعد 2014 شنو اللي صار؟ Le consensus est devenu quelque part une sorte de recette magique. Qui était invoqué par les acteurs politiques à chaque fois justement qu'il y avait un conflit ingérable. Et c'était pas un conflit, c'était pas plutôt un consensus qui, dans le cadre du respect des règles du jeu démocratique, c'était plutôt une instrumentalisation de cette idée de consensus pour que les choses puissent fonctionner finalement. Donc, مثلا, si on prend le cas متاع القانون المصالحة فهمتني وإحنا نعرفوا وقتها النهضة كان ضد قانون المصالحة ou surtout les militants معناتها et les cadres un certain nombre de cadres dirigeants de النهضة كانوا ضد قانون المصالحة لكن شنو اللي خلى راشد الغنوشي يطلب من البلوك بارلمنتير نتاع النهضة باش انه يصوت فهمتني لصالح قانون المصالحة اللي هو يكسر tout le processus en fait de justice transitionnelle, c'est en fait au nom de ce consensus. Et en fait c'est des compromis qui conduisent à la compromission finalement des acteurs politiques. على خاطر اعطيني هذا نسيب لك هذايا, c'était pas réellement un consensus. Et le consensus في حد ذاته ما يلزموش معناتها الحاجة qui c'est quelque chose qui efface quelque part les différences idéologiques et les clivages et les lignes de division entre les partis politiques. كي تجي تشوف انت مثلا في تونس شنو اللي صار وماهيش حاجة راهي qui est simplement due à l'instrumentalisation de la notion de consensus. Il y a eu ça, mais il y a eu aussi quelque chose qui est lié à la nature des partis politiques في تونس et à l'histoire des partis politiques في تونس. يعني انه احزاب سياسية il n'y a pas disons de clivage idéologique qui يقول idéologique مش نحكي على اسلام سياسي ضد التقدميين ou les progressistes ou les anti-islamistes. على خاطر الكليفاج هذاك je pense que c'est le seul qui a structuré en fait tout le processus de transition ou les صار من بعده. Je parle en fait des clivages par exemple en termes de schéma de redistribution, d'allocation des ressources, etc. انت كي تجي تشوف انه في انتخابات يظهر لي 2019 مثلا تلقى الاحزاب السياسيه الكل من اليمين لليسار في البرامج الانتخابيه نتاعهم يقول لك احنا البرنامج الاقتصادي نتاعنا يدور حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. شنو اللي يمكنك انت كمواطن باش انك تميز بين الحزب اكس و Y اذا كلهم يقترحوا في نفس الحاجه؟ يعني il y a pas de ligne en fait de clivage clair entre les partis. La seule ligne justement, le seul clivage qui a été instrumentalisé, qui a été surdimensionné pendant toute cette phase, c'est le clivage islamiste versus anti-islamiste. Et donc finalement, اللي صار في تونس معناتها في آخر المطاف إنه هالكونسنسوس هذايا وهو التوافق هذايا أدى فهمتني إلى ضعاف ضعاف المؤسسات فهمتني السياسية وضعاف الأحزاب السياسية معناتها et a créé une sorte de défiance فهمتني à l'endroit des partis politiques et des institutions démocratiques. هو باش بناء على اللي قلته النظرة السلبية للأحزاب خاصة بعد في انتخابات 2019 أدت لأنه تعدينا من تحدي تركيز الديمقراطية la consolidation démocratique إلى تحديات تواجه فيها الديمقراطية في عديد الأماكن في العالم منها التحدي الشعبوي يعني
في 2019 المصداقية الضعيفة اللي كانت لدى الأحزاب خلت أنه العرض السياسي وقتها كان خاصة اللي خذا المراكز الأولى في التشريعية وفي الرئاسية ينتمي لما يمكن أنه نوصفوه بالتيار الشعبوي. في نفس الوقت الشعبويات ولا التيار هذايا فيه قوى مختلفة أكيد. شنو اللي يفسر بروز التيار هذايا وشنو نقصده بالشعبوية من منظور علمي؟ الشعبوية de la même manière que pour tous les concepts, en fait, ou la plupart des concepts en sciences politiques, il n'y a pas de consensus au sein de la communauté scientifique autour de la définition de ce qu'est le populisme. Donc certains, par exemple, le définissent en tant que rhétorique, donc un style de discours qui fait appel au peuple. D'autres le considèrent comme une thin ideology, c'est-à-dire une idéologie غير سامية. علاش فهمتني على خاطر disons que la principale promesse, ou en tout cas la principale caractéristique du populisme, c'est justement d'opposer l'élite au peuple, et qu'au niveau justement des programmes, par exemple, en termes économiques, etc., les populismes n'ont rien de précis, en fait, à proposer. S'il y a un accord, justement, entre les différentes, les différents courants, c'est autour justement de la centralité de cette opposition entre l'élite et le peuple. Allège cette opposition entre l'élite et le peuple. Le peuple, c'est une entité qui est créée par le discours en fait politique, donc le peuple n'existe pas en tant que tel, mais ce peuple justement est appelé, en tout cas il y a, disons, une sorte d'utopie, de radicalisation de la démocratie, quel que soit d'ailleurs le contexte dans lequel ou naissent les mouvements populistes, à travers lequel on fait appel au peuple et on promet quelque part d'émanciper le peuple et d'inclure certaines catégories justement dans le processus de prise de décision, dans la redistribution, etc. Donc, علاش ما فماش توافق autour de ce concept, c'est parce que les réalités, en fait, ou ce qu'on appelle justement populisme, correspondent à des choses assez différentes. Donc, on va trouver un populisme de gauche, des populismes de droite, on va trouver des populismes de type autoritaire, d'autres qui se revendiquent démocratiques, ceux qui commencent justement par disons des promesses démocratiques ou de radicalisation de la démocratie et puis qui aboutissent à un autoritarisme au nom du peuple. Mais c'est cette justement opposition et le fait de parler au nom du peuple, d'émanciper le peuple qui est au centre justement du projet populiste. Et après, bon, ça, comme vous savez, ça prend des formes différentes. حتى في تونس مثلا كي نرجعوا نشوفوا les différents partis ou formations qu'on appelle populistes, elles sont très très différentes l'une de l'autre. هو بعد 2019 بعد انتخابات 2019 والسياق اللي جات فيه شهدنا معناها صعود قيس سعيد كأحد المرشحين الشعبويين لرئاسة الجمهورية. وصلنا فيما بعد 25 جويلية 2021 بعد أزمة سياسية وصحية ومركبة الحقيقة. عشنا تفعيل فصل 80 والحالة الاستثنائية التدابير الاستثنائية كتوصيف علمي مش سياسي. كان فما اختلاف حول الحركة هذه، معناها هل انه هي فما شكون سماها انقلاب، فما شكون سماها كود فورس، فما شكون قال لنا هذا في المعجم تاع العلوم السياسية أقرب مصطلح يعبر عليه هو السيلف كو. شنو نجموا نقولوا على السيلف كو لأنه يوصف شنو اللي صار نهار 25 جويلية؟ Je pense que c'est le concept qui correspond le mieux justement à ce qui s'est passé en Tunisie, parce que le self coup et il y a eu beaucoup de self coup par exemple en Amérique latine, c'est quand justement un coup d'État vient du haut. Donc c'est quand c'est un leader ou un président élu et donc qui est arrivé au pouvoir de manière légale, procède à un coup d'État
et donc commence par exemple à remettre en cause justement les institutions démocratiques qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. Il suspend par exemple la Constitution, il gouverne par décret. Le pouvoir législatif et judiciaire sont aussi mis sous la coupe et sous l'autorité de l'exécutif. Le dessein ou l'objectif, en tout cas annoncé pour ceux qui font ces coups d'État, c'est justement de comme c'était le cas في تونس تصحيح المسار. يعني إرجاع الديمقراطية كما كان يجب أن تكون. معناتها بطريقة أخرى أو بعبارة أخرى كانت الديمقراطية elle a été détournée, elle a été dévoyée pendant ces 10 années et il fallait la remettre sur la bonne voie وما سمي بتصحيح المسار. إلا أنه cet autocoup justement qui est initié par un chef d'État élu démocratiquement et qui gouverne par décret va justement se maintenir jusqu'à un référendum, la promulgation d'une nouvelle constitution et qui donne des pouvoirs assez conséquents à l'exécutif et qui conduit à une hypertrophie de l'exécutif aux dépens des autres pouvoirs. Donc c'est un autocoup dans le sens où c'est quelqu'un qui est démocratiquement élu qui a procédé justement à une sorte de brutalisation des institutions démocratiques, des textes aussi qui lui ont permis justement d'accéder au pouvoir. هو كما قلت في مستوى النظام السياسي اللي تم تنزيله بالدستور ولا فما عديد المؤشرات الأخرى اللي تخص هامش الحريات اللي تقلص بشدة والتوسع في الاستئثار بصلاحيات إلى آخره. ما فما برشا مؤشرات خلينا نقولوا إنه المرحلة اللي نعيشوا فيها تنجم نعبروا عليها بأنها إعادة تأسيس لنظام سلطوي ولا restauration autoritaire. وإحنا عرفنا أنظمة استبدادية في تونس. هل إنه cette restauration autoritaire هي في معنى أن باش نرجعوا لنظام قديم بعد قوس ثوري وإلا باش نمشيو لنظام سلطوي عنده خصائص مختلفة على ما قبل 2011؟ Alors, Nizam Sultawi, certainement. Mais le fait que Nizam Sultawi c'est le cas en fait de tous les autoritarismes. Donc, il y a des caractéristiques communes. Donc, les restrictions sur les libertés, l'hypertrophie de l'exécutif, le fait que le pouvoir législatif et exécutif soit justement dominé et subordonné à l'exécutif, l'absence de séparation de pouvoir, d'instances et de contrôle qui sont censées justement permettre un certain équilibre justement entre les pouvoirs, les restrictions sur les libertés politiques, les arrestations, liberté de la presse, d'expression, etc. Tout cela justement constitue ce qu'on appelle un régime autoritaire. On trouvera forcément des différences entre les différents régimes autoritaires qui existent. Donc certains, par exemple, admettent un certain pluralisme ou un pluralisme limité. Dans d'autres, on trouvera des systèmes autoritaires à parti unique. Avec une absence d'élection, etc. Même s'il y a des caractéristiques communes, je ne pense pas que l'autoritarisme qui est en train d'être mis en place aujourd'hui soit ou ressemble forcément à celui qui existait avant 2011. Pourquoi ? Parce que déjà la figure justement du chef d'État est très différente de celle de Ben Ali et encore plus de celle de Bourguiba. Par exemple, on voit mal, une clique se former autour du président actuel, une clique prédatrice, comme c'était le cas sous Ben Ali, parce que le président actuel jouit d'une réputation d'intégrité, d'honnêteté, etc. En revanche, l'autre point commun plutôt qu'on peut trouver
avec l'ancien régime, c'est probablement, et ça reste à vérifier, le maintien ou le retour de certaines pratiques. Qui avaient cours, le recours à la violence, par exemple, policière, le musellement, par exemple, de l'opposition. Mais l'une des différences principales avec l'ancien régime, c'est que sous l'ancien régime, il y avait un pluripartisme limité, dans le sens où des partis d'opposition, il y avait une vraie opposition qui était sous pression, qui était victime de la répression, etc. Il y avait une opposition, disons, de façade. Et il y avait un simulacre d'élection tenue de manière régulière, avec une fraude électorale massive, etc. En revanche, là, c'est vrai qu'il va y avoir des élections, sauf que la position des partis politiques est totalement différente de ce qu'elle était. On était dans un régime qui maintenait ou qui avait caractérisé par un pluralisme limité. Nous sommes maintenant dans un régime politique qui a totalement disqualifié les partis politiques et les corps intermédiaires. Dans le sens, l'ancien régime avait aussi une machine politique qui s'occupait justement de l'encadrement des citoyens, de la mobilisation, les Hizb al-Hakim, le RCD. Maintenant, nous avons un président avec une sorte de réseau de Moussendine ou Ansar, etc., qui probablement s'occupe aussi de l'encadrement, mais de manière beaucoup moins structurée. Et donc, c'est un autoritarisme qui est assez particulier et qui, à mon sens, est très différent de l'ancien, malgré le maintien de certaines pratiques autoritaires qui avaient cours au sein de certaines institutions politiques et qui sont dues à la socialisation au sein de ces institutions. اوكي، بالنظر للي قلته الكل، هل يمكن القول انه التعامل مع الوضعيه في تونس بمعجم الشعبويه كغريد اناليز ما عادش ينطبق على الوضع الحالي يعني منهجيا، لانه في الاخر الشعبويه هي ظاهره موجوده في المجتمعات الديمقراطيه، واللي الشكل اللي خذاته السلطه حاليا في تونس خلينا ندخلوا في معجم اخر نتاع نظام سيستم اوتوريتير. دونك هل انه يمكن القول انه ما عادش كافي اليات التحليل اللي عندها علاقه بالشعبويه لتوصيف الحاله التونسيه؟ Alors, بالنسبة للشعبوية, معناتها considérer que le populisme est démocratique. Par exemple, quelqu'un comme Tarragoni considère qu'il y a une racine démocratique dans le populisme, étant donné qu'il y a une sorte d'utopie qui est celle de la démocratie radicale. Et c'est l'une, justement, c'est un des leitmotifs du président actuel, Ouattali Amal l'autocoup du 25 juillet. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, le populisme prend justement des formes très différentes. Et donc, de la même manière il peut naître dans un contexte autoritaire, comme il peut naître dans un contexte démocratique et s'appuyer sur une crise de la démocratie représentative, avec cette volonté, ou en tout cas ce désir justement d'instaurer une démocratie radicale qui inclut justement les laissés pour compte, etc. Fitoun, le populisme est né, en tout cas, il a pris dans un contexte de remise en question de la démocratie représentative. En tout cas, il s'est appuyé sur les dysfonctionnements de la démocratie représentative telle qu'elle était, telle qu'elle existait. Et également sur une polarisation sociale importante. Maintenant, on dit que la polarisation, c'est-à-dire le rétrécissement de la classe populaire, l'augmentation du taux de pauvreté, etc., augmente la polarisation, et cette polarisation est un terrain favorable à l'adhésion au discours populiste, et donc à, par exemple, considérer que le peuple a été spolié de sa révolution, de son État, que, par exemple, les élites économiques profitent des rentes, profitent de privilèges desquels
le citoyen ordinaire est exclu, auquel il n'a pas accès. Et donc, ce ressentiment à l'endroit des partis politiques, à l'endroit de la représentation, de la mal-représentation, des inégalités aussi économiques, etc. C'est autour de ça, justement, que le discours de populiste de Kais Saïed, qui fait appel justement au peuple, contre des élites, à chaque fois elles changent ces élites changent, mais à chaque fois ils désignent un groupe particulier, une fois c'est les magistrats, c'est l'administration, c'est les journalistes, les hommes d'affaires, les hommes politiques, qui fait que voilà, les gens peuvent adhérer à ce discours parce qu'ils trouvent quelque part une explication à des problèmes qui les dépassent. Ils trouvent un bouc émissaire, à chaque fois différent. Et donc ça a quelque chose en fait peut-être de rassurant, tout en étant profondément anxiogène. Anxiogène pourquoi? En raison du langage, voilà, ou du vocabulaire guerrier, belliqueux, contre voilà les ennemis, le complot, etc. Donc il y a un ennemi qui n'est pas clairement identifié, qui n'est pas clairement identifiable, mais qui est là et il y a cette croyance chez ceux qui adhèrent à ce projet que le président est là, justement, qui parle au nom du peuple pour les débarrasser de ces gens-là. Or, le populisme aussi de Saïd a ce site particulier qui va justement mobiliser ou emprunter certaines réponses qui sont propres au populisme de droite et d'autres qui sont propres au populisme de gauche. Enfin, le populisme de droite, lorsque il considère qu'il faut exclure les étrangers et qui sont la cause justement des inégalités sociales et économiques, le tarkib démographique, etc. Ça, c'est une rhétorique qui est purement de droite. Donc l'allocation des ressources et la distribution des ressources sera justement, on pourra profiter au peuple, le vrai, dès lors qu'on parviendra à exclure ces étrangers. Les solutions justement qui prend de la gauche, c'est celle justement selon lesquelles ils considèrent que il faut se débarrasser justement, c'est plutôt la mondialisation et le capitalisme ou le néolibéralisme sauvage qui est la cause de l'appauvrissement de certaines catégories de la population, et c'est la raison pour laquelle on doit justement sanctionner quelque part les nantis, les riches, pour permettre au peuple, ou en tout cas les catégories défavorisées, de profiter d'une distribution plus juste des richesses. Et donc c'est un populisme qui est assez particulier, parce qu'il n'est pas le seul qui va le populisme de gauche, le populisme de droite. Et ce discours justement dans lequel il y a un appel au peuple, le fait de parler au nom du peuple et de se présenter comme l'incarnation justement de la volonté populaire est toujours là. On le voit même dans le programme électoral qui est affiché devant les écoles maintenant. Donc il y a les ennemis et il y a le peuple. Donc ce discours-là est toujours là maintenant. Est-ce que ça va changer après les élections d'octobre؟ ممكن هو هذا التساؤل متاعنا، هو انتخابات رئاسية في ظل مسار متاع تركيز ممكن نظام سلطوي. الانتخابات اليوم اللي كان فما برشا شكوك حول انها تصير ولا ما تصيرش، اللي قعدنا في اخر اجال ممكنة دستورية باش اعلنا على موعدها، في السياق هذايا نجم يتقال عليها برشا حاجات، حيث الحق في الترشح، التضييق على المترشحين إلى آخره. هل أنه الأوبوزيسيون ولا التفرقة ما بين انتخابات تنافسية ولا غير تنافسية في ظل نظام استبدادي يستقيم هنا ونجموا نحلوا به الانتخابات هذه، وإلا ترى أنه مازال بكري باش نجموا نسلطوا نظرة تحليلية حاليا؟ On est en pleine période électorale et en pleine campagne électorale. Or, nous نعتبروا les femmes à des élections compétitives que lorsqu'il y a un vrai pluralisme et qu'il y a une véritable égalité
entre les différents candidats, entre les différentes formations politiques pour mener leur campagne. Donc les partis politiques, dans le cadre d'élections démocratiques, font une campagne électorale pour mobiliser les électeurs. Et ce qui implique liberté d'expression, liberté de presse, égalité d'accès aux médias, par exemple, pour exposer leurs programmes électoraux. On se trouve non seulement avec des candidats qui ont été exclus de la compétition électorale malgré la décision du tribunal administratif, mais en plus, on se retrouve dans une situation inédite où la loi électorale va probablement être modifiée et révisée quelques semaines avant les élections. Or, ceci est absolument antidémocratique. Donc, on ne peut pas parler de compétition électorale compétitive tenant compte de ces différents éléments. Donc, il faudrait que tous les candidats aient les mêmes droits d'accès aux médias, de faire leur campagne sans qu'il y ait aucune restriction, à part celles qui sont prévues par la loi, bien évidemment. Et il faut qu'il y ait une certaine stabilité qui est un des éléments fondamentaux d'un état de droit. C'est celui qui garantit une clarté et une prévisibilité. Tant que les choses deviennent imprévisibles, aussi bien pour les citoyens que pour les candidats, pour les partis politiques, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas d'élection compétitive. واضح. حابب ننتقلوا للموضوع الثاني الحقيقة اللي أنت اشتغلت فيه عليه في إطار البحوث متاعك اللي هو الإسلام السياسي والحركة الإسلامية في تونس. احنا اليوم في وضعية اللي بالتحديد حركة النهضة اللي عندها ممكن خطر ولا خوف وجودي حول الاستئصال، حول الرجوع إلى مربع اللي يسميه هما محنة وإلى يعني التعرض للقمع. يبدو أنها تحققت. ممكن الخوف هذايا من الاستئصال اللي يسميوه الاستئصال كان زاد مبرر البرشا ممارسات من اللي كنا نحكيو عليهم ومنها التوافق. اليوم العودة لمربع الضحايا بين قوسين يصير بطريقة مختلفة جدا على ما قبل 2011 لأنه حركة النهضة مرت بالحكم. والمرور بالحكم هذا يخلي ممكن التعاطف اللي تحظى به ينقص، لأنه عندك حصيلة ممكن في معظمها مش تكون سلبية. شنو كان الأثر متاع المرور بتجربة الحكم على حركة النهضة وعلى الإسلام السياسي بصفة عامة في تونس، وكيفاش هذا يأثر على وضعها اليوم في المعارضة وفي العودة لمواجهة القمع؟ أثر ممارسة السلطة على حركة النهضة قبل عندها آثار عديدة ومختلفة. أثار على مستوى الإيدنتيتي، دونك هوية الحركة. في الكونغري متاع 2016 مثلا الحركة قالت اللي هي باش تقوم بالتخصص بين الدعوي والسياسي، اللي هو ماهوش فاصل بين الدعوي والسياسي، وإنه الحركة ماهيش معناتها تقرب أكثر للحركات أو الأحزاب المحافظة أكثر منها للحركات أو أحزاب تنتمي للإسلام السياسي أو إيديولوجيا الإسلام السياسي. يعني كان عندها تأثير هذه تجربة الحكم على مستوى هوية الحركة indépendamment du fait si c'est sincère ou pas. C'est pas quelque chose qu'on peut justement savoir le niveau de sincérité. Ce sont les pratiques qui nous permettent, ce que fait le mouvement, ce que fait le parti au pouvoir, qui nous permet de savoir si c'est sincère ou pas. Sachant que c'est une décision stratégique, c'est une décision qui a été prise par le leadership du mouvement. C'est pas les bases, ce sont pas les militants qui ont décidé de ce changement, disons, de référentiel et changement identitaire. L'autre effet sur le parti islamiste, c'est que l'exercice du pouvoir a permis, en tout cas a rendu possible l'apparition d'une nouvelle catégorie en fait de professionnels de la politique au sein du mouvement. Je pense notamment à ceux qui ont occupé des positions de pouvoir, des postes de ministres, de députés, etc. Pas tous. Et donc, d'un parti qui n'a jamais exercé le pouvoir, qui a été relégué justement à la sphère contestataire,
et dont la production idéale tournée soit autour de l'islam هو الحل وإلا la question par exemple des droits de l'homme, la défense des droits de l'homme وقت اللي تعداو بفترة ما يسميوهم المحنة الكبرى, donc la grande épreuve de répression des années 90, la question aussi de تطابق بين الإسلام والديمقراطية إلى مرحلة يلزمها فيهم يلقاو سياسات. دونك سياسات في الاقتصادية اجتماعية مالية اللي حاجة لا النهضة لا غيرها متعودين عليها, خاطر حتى حزب معناتها ما كانت عنده الفرصة باش انه يحكم ولا يشارك في الحكم قبل 2011. Et donc ceci a développé chez certains cadres de Nahda une sorte de savoir-faire et de savoir-être, et donc des profils qui correspondent un peu à ce qu'on attend un peu d'un homme d'État ou d'un homme politique, et qui est différent du stéréotype qu'on peut avoir et qui existe des fois réellement في النهضة متاع les prédicateurs اللي بالجبة والعمامة والهم نتاعو الوحيد والهدف نتاعو الوحيد هو أسلمة المجتمع أو أسلمة الدولة. L'autre impact qu'a eu l'exercice du pouvoir sur Nahda, ce sont les piètres résultats politiques, économiques et sociaux de Nahda, اللي أثرت على justement sa popularité. Nahda en 2011 a joui justement d'une position, en tout cas elle a pu obtenir la majorité aux élections de 2011, etc., grâce à la méconnaissance des électeurs tunisiens, des citoyens tunisiens de Nahda et de tous les partis politiques. Et donc il y avait des sortes de raccourcis qui ont amené un certain nombre de personnes à voter pour Nahda parce que donc ils vont être forcément gentils puisque musulmans, donc forcément gentils, disons une sorte de ils ont une éthique qui garantirait quelque part voilà une sorte de rupture avec les pratiques de corruption, de répression du passé. Le bilan par Nahda négatif a conduit justement à une chute progressive de sa popularité. Donc le nombre de voix الخزان الانتخابي نتاع النهضة ماشي ينقص 2011 2014 2019 معناتها حتى وكان 2019 c'était très particulier, hein. Donc en 2014 في 2019 ils ont eu quand même réussi grâce à la coalition Ma'atilef el-Karama, ils ont réussi à avoir une position plutôt hégémonique au sein de l'Assemblée des représentants du peuple. Mais ce sont là en fait la popularité متاع النهضة ضعفت ياسر suite à voilà, une gestion, un exercice du pouvoir qui était plutôt, dont les résultats sont très discutables. ممكن هو المرور بالحكم يخلق forcément تحول بعض من كادر الحركة إلى محترفي سياسة, وزاد مقتضيات الحكم تخلي الحركة ما تنجمش تكون في مستوى الراديكالية اللي تنجم يكون فيها خطابها كي تبدا في الاسباس كونتستاتير. التعامل مع النهضة اليوم كأحد الأطراف السياسية اللي مشمولة بالتضييقات وبالقمع يرجع مسألة اللي هي الحرج في التعامل مع الإسلام السياسي من طرف المعارضة التقدمية الحدثية نجم نوصفها اللي نحبه. فما حرج إيديولوجي قديم ممكن يتعلق بالتعامل معهم، وتزاد له الحرج السياسي اللي مرتبط بمسؤولية الطرف هذايا على الأزمة اللي أدت الحدوث 25 جويلية. اليوم هذا يخلينا نخمو في مسألة المعارضة وإلا توحيد القوى السياسية الكل في وجه تهديد على الحريات اللي ذكرنا بمحطات أخرى عرفتها المعارضة التونسية كما 18 أكتوبر 2005. هل أنه إحنا اليوم في لحظة تنجم تشبه 18 أكتوبر 2005 مع العلم أنه فما عديد من الوجوه والشخصيات اللي كانت حاضرة في الحركة هذه، واليوم زادة هي موجودة فيما يشبه محاولة إعادة
ممكن إعادة إنتاج اللحظة هذه وإلا تجميع المعارضة. شنو الفرق ما بين اللحظة اللي نعيشوا فيها اليوم و 18 أكتوبر 2005؟ والله أنا يظهر لي إنه ce rejet justement ou cette volonté d'éradiquer une certaine partie des formations politiques tunisiennes est toujours là. En fait, ما وقفت في حتى مرحلة من المراحل اللي عرفتها تونس بعد 2011. معناتها c'était toujours un conflit entre les éradicationnistes اللي يحبوا يقصيوا الإسلام السياسي أو أطراف أخرى فهمتني لأسباب إيديولوجية، لصراعات قديمة كانت موجودة من وقت فهمتني النضال السياسي في الجامعة. اللي تزاد عليها هو كيف ما قلت أنت لو بيلان بوليتيك فهمتني متاع النهضة بعد au cours de ces 10 ans اللي تخلي الناس معناتها ما عادش فقط صراع ايديولوجي لكن هو رافض بقدر ما هو رافض للنهضة والأحزاب السياسية اللي كانوا يمثلوا واللي يعتبروا أنهم السبب في فشل التجربة الديمقراطية في تونس. معناتها يظهر لي أنا الفرق الأساسي هو هذا. مازال معناتها احنا توا كي نشوفوا مثلا جبهة الخلاص il y a eu un débat et une confrontation entre ceux qui soutenaient Jabhat al-Khalas en tant que front justement commun qui dépasse les clivages, qui dépassent les oppositions idéologiques, politiques pour faire face à un adversaire commun ou un ennemi commun. Donc ce sont les droits, les libertés, etc. qui priment. Et entre ceux qui disent non, madame femme nahda في اللعبة أنا ما ندخلش معاهم. Et donc ceci a conduit à une division de l'opposition au régime actuel. Je pense qu'il y a encore je pense que certaines positions se sont fléchies en faveur du dépassement de ces clivages. Mais je pourrais pas vous dire si ça va aboutir à plutôt la constitution d'un front commun interparti contre le régime. ما عندي حتى فكرة. نشكرك برشا على الأجوبة متاعك مدام ونخلي لك كلمة الختام. والله في الختام نحب جست نشكركم على الدعوة وعلى الأسئلة وإن شاء الله يكونوا فيهم إفادة. عايشك مدام، كنا سعداء جدا باستقبالك وشكرا للي سمعونا واللي تابعونا لكم.